माता नृसिंहस्य पिता नृसिंहः भ्राता नृसिंहस्य सखा नृसिंहः विद्या नृसिंहो द्रविणं नृसिंहः स्वामी नृसिंहः सकलं नृसिंहः इतो नृसिंहः परतो नृसिंहः यतो यतो यानि ततो नृसिंहः नृसिंहदेवान्न परञ्च किञ्चित् तस्मात् नृसिंहं शरणं प्रपद्ये ब्रह्मेन्द्र रुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त लक्ष्मीलसत्कुच सरोह राजहंस लक्ष्मीनृसिंहमदेहि करावलम्बं योऽन्तः प्रविश्य उवाचि मां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिसरस्वधाम्ना अन्यां शास्त्रचरणश्रवणत्वकालीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तस्मै दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयाः दयातरङ्गानुचराः कटाक्षाः स्तोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संस्कृतकामधेनुं हृद्या हृत्पद्मसिंहासन रसिकहयग्रीवहेशोर्मिघोष क्षिप्तप्रत्यक्षदुत्तिहिदैति बहुगुणापङ्क्तिरस्मद्गुरूणा दिक्सौधाबद्धचैत्र ध्वजपटपवनस्फातिनिर्धूत तत्तत्सिद्धान्तस्तोपतूल स्तबकविगमनव्यक्तसद्वर्तनीका यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तनायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हरि प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षटकोपमुनीश्वरं श्रीरङ्गेशेन्दुना करुणया सोऽस्याद्य प्रेक्षितं ख्यातश्रीनरसिंहकार्यमुनेत्पादाम्बुजेन्दिरं दान्तिक्षान्त्यदयादिविश्वगुणैः भान्तं बुधाग्रेशं श्रीमद्रङ्गषडारि योगीन्द्रपतिं श्रेयो निधिं संश्रये श्रीमच्छ्रीरङ्गपृथ्वीश्वरषठरिपुरा सम्यमीन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं नृसिंहे नरहरिषडजिद्योगिनेतुः प्रसादात् प्राज्ञश्रीरङ्गकारिप्रभवेति पतेः प्राप्तलक्ष्मीनृसिंहास्थानं सेवे यतीन्द्रं सकलगुणनिधिं वेदग्वेषडारिं श्रीरङ्गनाथषड्गोपीतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीनृसिंहषड्जन्करुणैकपात्रं श्रीरङ्गवीररघुराट् षट्गोपहृद्यं वेदान्तदेशीतीन्द्रं प्रपद्ये सम्प्राप्त अध्यात्मशास्त्रं नरहरिषड्जिद्रङ्गभूगार्जाभ्यां कारुण्यात् श्रीनृसिंहे गृहरिषडरिपोहमात्मनिक्षेपसन्यं वेदान्ते भावदोघा त्वमिति षड्जितारङ्गपूर्वेण सूक्तं वात्स्यं नारायणार्यं परमतदमनव्याख्याख्यातमीडे नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशरसिद्धमध्यापयन्ते सोच्छिष्टायां सृज निगलितं व्यापलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमिदमिदं भूये वास्तु भूयः श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलाविवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये अञ्जुकुडिकुलसन्तत्याय ஆழ்வார்த்தம் செயலை விஞ்சினத்தும் தன்மையிலாய் பிஞ்சாய் படுத்தாளே ஆண்டாளே நாளும் பத்தியுடன் படுத்தாய் மனமே மகிழ்ந்து. இன்றைய திருநாள் பாட்டு கோடாரி வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறிவுண்டு ஆம்பெரு சம்மானம் நாடு போடும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள்வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றதே பல்களும் யாமுடிவோம் ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூட நெய்ப்பே கூடியிருந்து விழுந்தேலோ ரிப்பாவாய். அது நேற்றாயிடுத்து. அடுத்த பாசனம் நாளைய பாசனம் வந்து நாளைய பாசனம், அதுக்கு அடுத்த பாசனம் 3 இன்னைக்கு. கறவைகள் பின் சென்னை கானகம் சேர்ந்துன்போம் அறிவுன்னு இல்லாத ஆய்க்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ குறைவொன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடு மேல் நோக்கிங்க ஒழிக்க ஒழியாது அன்பினால் உந்தன்னை சிறுவேர் அழைக்கிறோம் சீரி அருளாதே இறைவா நீதாராய் பறையேலோ நிப்பாவாய். ஒரு 3 பாசனங்கள் முன்னாடி முடிக்க வேண்டியிருக்கு. கொஞ்சம் இன்னைக்கு சிரமம் தான். எனக்கு சிரமம், உங்களுக்கு சிரமம். 6:15 வரைய சொன்னேன். ஆனால் நிறைய காரியக்கிரமங்கள் இருக்குது. நான் 6:45 தான் வழக்கு போய் வந்திருந்தேன். இந்த பாசனம் அற்புதமான பாசனம். இந்த பாசனம் அடுத்த பாசனம், கடைசி பாசனம் பலஸ்ருதி சொல்கிறோம். அப்போ வரைச்சு ஆண்டாள் தன்னை பற்றி உண்மையாக புரிஞ்சுக்கிட்டாள். இந்த 29 பாட்டுகள் தான் இடைச்சியாக இருந்து பாடின பாட்டு. தான் பெரியாழ்வாருடைய பெண் பிள்ளை என்பதை மறந்து இடைச்சிகளிலே ஒருத்தியாக தன்னை நிறுத்திக் கொண்டு பாடின பாட்டுகள் 29. அதெல்லாம் சுவாமி தேசம் போதாஸ்தியில் 29 ஸ்லோகம் வச்சு. இந்த கடைசி பாசனம் வச்சு பட்டர் பிரான் கோதை சொன்ன சங்கத்தவன் மாதிரி வைப்பதுன்னு அப்பா பேர் தம் பேர்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. அந்த கனவு கலைஞ்சு போச்சு, அந்த பாவனை ஏந்து கலைஞ்சு போச்சு. அதனால அது வந்து பலஸ்ருதி சொல்ல தனி.
இந்த முதல் பாசுரத்துல சொன்ன மாறிடு திங்கள் இது பிராபிய பிராபக சங்கிரகம் சொன்னார். நீராட்டம் என்பது பிராபியம், நாராயணனே என்பது பிராபகம் சொன்னார். அந்த சுருக்கமா பிராபிய பிராபகம் பலம் உபாயம் ரெண்டுத்தையும் சொன்னதான ஸ்லோகம் முதல் பாசுரம் முதல். இப்போ அது ரெண்டுத்தையும் ரெண்டு பாசுரத்தினாலே சொல்லி கரவேல் பென்ஷன் என்பது சரணாகதியை பற்றி பிராபகமான பிராபகன் பகவான் அவனுக்கு திருப்தி உண்டு பண்ணக்கூடியதான சரணாகதியை சொல்றது கரைவேல். துவயமந்திரத்தில் ஸ்ரீமானா நாராயண திருவிழை சரணம் பற்றுகிறேன் அந்த வாக்கியத்தை விவரணம் பண்றது. ரெண்டு வாக்கியமும் முதல் வாக்கியத்தை விவரணம் பண்றது கரவேல் பென்ஷன். ஸ்ரீமதே நாராயணன் சர்வதேச சர்வகால சர்வாவஸ்தோச்சித நித்திய கைங்கரிய பிராப்தியபேட்சையா பாரமார்த்திகி பகவத் சரணார்விந்த சரணாகதி யதாவஸ்திதா அவிரதா அஸ்துமேன்னு பாஷ்யக்கார் பிரார்த்திச்சாரே, உனக்கே நாமாட்சியம். அது அந்த கைங்கரியத்தை பிரார்த்திக்கும். அதாவது ஸ்ரீமானான் நாராயணனுக்கே நான் உரிவேன் அப்படின்னு தான் சொல்ல. ரெண்டாவது வாக்கியத்தை சொல்ல. இந்த மந்திரத்திலையும் ரெண்டு வாக்கியம். இது விவரித்து காட்டின ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ரெண்டு ஸ்லோகம். சப்ராத்து சரணோ காடம் நிபீட்ய ரகுநந்தன சீதாம் வாச்ச அதீஷா ராகவஞ்ச மகாபதம். இது துவயத்துல முதல் வாக்கியத்தின் அர்த்தம். சப்ராத்து சரணம் நாராயண சரணம், நாராயணஸ்ய சரணம். அது ஸ்ரீமதே ஸ்ரீமன் நாராயணன் சப்ராத்து சரணோகாடம் நிபீட்ய சீதா வாச்ச மகாலட்சுமி. இந்த ஸ்ரீமத் சப்தார்த்தம். அப்புறம் ஸ்ரீமான நாராயணுக்கே நான் உரிவேன் பவாம்ஸ்து சக வைதேகியா கிரிசாருஷ ரம்சிதாம் அகம் சர்வம் கரிஷ்யாமி ஜாகிரத ஸ்வபதிச்சு. அது சிற்றம் சிறுகாலே என்ற பாசுரம். இப்போ இந்த பாசுரத்துல சரணாகதி எங்க சொல்றதுன்னு கேட்டா, தன்னுடைய ஆக்கி சின்னத்தை சொல்லிடுறாரு இல்லையோ. ஒன்ன சொன்னா ஒன்னு சொன்னாப்பலாகும். யானையை கண்டா பாகன் கட்டாயம் இருப்பான், பாகன் இருந்தா யானை இருக்கும் இல்லையா. அந்த மாதிரியாக இந்த ஆக்கின் சின்னியம்னு ஒன்று உண்டு. தனக்கு எவ்விதமான யோக்கியத்தையும் கிடையாது. பகவானை பெறுவதற்கு தொத் பாதாம்புஜ பிரபத்தேகே அந்நமே கல்பகோடி சாஸ்திரேனாபி சாதனம் அஸ்தி இது மன்பான. பெருமாள் திருடி பிடிச்சிருத்தோர் வேற உபாயமே இல்லைன்னு நினைக்கணும். அத்தை அவங்ககிட்ட சொல்லணும். நசர்மனிஷ்டோஸ்மி சரணாகதி பண்ணுற இடங்கள்லாம் இந்த அப்ளிகேஷன் குறித்து எனக்கு எந்த விதமான யோக்கியத்தையும் கிடைக்காதுன்னு குறிக்கணும். நசர்மனிஷ்டோஸ்மி நச்ச ஆத்மவேதி ந பக்திமானு என்றதா சொல்லி கர்மயோகம் கிடையாது, ஞான யோகம் கிடையாது, பக்தி யோகம் கிடையாதுன்னு சொன்னாதான் இந்த அப்ளிகேஷனே எடுத்துவான். அகமஸ்மி அபராதானம் ஆலய அகிஞ்சனா அகதி துவமேவ உபாயபூதோமே பவேதி பிரார்த்தனா. சில காலேஜுகளில் போய் எனக்கு ஃப்ரீயாக ஃபீஸ் இல்லாத அட்மிஷன் கொடுக்கணும்னு கேட்டால், எனக்கு இன்கம் கிடையாது, சொத்து கிடையாது, மாதம் வருமானம் கிடையாது, பணம் கிடையாது அப்படி இந்த பாவர்ட்டி சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாதான் அந்த அப்ளிகேஷனை எடுத்துவான் இல்லையா. அந்த மாதிரி அகமஸ்மி அபராதானம் ஆலய அகிஞ்சனா அகதி. அவர் சொல்ற நசர்மனிஷ்டோஸ்மி நச்சாத்மவேதி ந பக்தி. ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், ஸ்தோத்திர ரத்னம். நசர்மனிஷ்டோஸ்மி நச்சாத்மவேதி ந பக்திமானு தொச்சரணார்விந்தே அகிஞ்சனா அனன்யகதி சரண்ய தொத் பாதமூலம் சரணம் பகவதி. அங்கே கத்தியத்திலையும் ஸ்ரீமன் நாராயண அசரண்ய சரண்யா அனன்ய சரணா அகிஞ்சனா அனன்ய சரணா தொத் பாதாரவிந்தங்களும் சரணமும் பிரபத்தியே. இந்த சரணாகதி பண்ற இடங்கள் எங்கேயா இருந்தாலும் சரி, அங்கு குலங்களாய் ஈரிரண்டில் ஒன்றில் நான் பிறந்திலேன், நலங்களாய் நற்கலைகள் நாளிலும் நவின்றிலேன், புலன்கள் ஐந்தும் வென்றிலேன், பொறியிலேன் புரித நின் இளங்க பாதமற்றி அன்றி மற்றோர் பற்றிலேன் ஈசனே. அந்த சரணாகதி பண்ற போதெல்லாம் தன்னுடைய அயோக்கியத்தை கரவேல் பென்ஷன் காணும் சேர்ந்துள்ளோம். அறிவொன்றும் இல்லாத அறிவில்லாத அறிவொன்று இல்லாத அறிவொன்றும் இல்லாத ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பிறந்தனை புண்ணியமையா முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த மாதிரியா தன்னுடைய அயோக்கியத்தைன்னா தகுதி இல்லாமையே, அன்ஃபிட்னஸ் சொல்லாம அன்ஃபிட்டா இருக்கே, அது என்ன நவுன் ஃபார்ம்? அன்ஃபிட் நவுன் ஃபார்ம் என்ன? ஃபிட்னஸ் சொல்றோம் இல்லையா. அன்ஃபிட்னஸ் சொல்லாம இங்கிலீஷ் என்ன கொடுக்குமோ கொடுக்காது. அந்த மாதிரியா யோக்கியத்தை இல்லாமை, யோக்கியத்தை இல்லாமையை முன்னிட்டு கொள்ளும். அந்த மாதிரி சொல்றோம். அது கரவைகள் பின் சென்று கானகம் சேர்ந்துன்போம் நிதானக்கினான பிஷக்கின் முன்பு வியாதிகிரஸ்தன் தான் பண்ணின அபராதங்களை சொல்லி அந்த வியாதியை தீர்த்து கொள்கிறா போலே ஸ்வதோஷத்தை ஆவிஷ்கரித்து க்ஷாமனம் பண்ண வேண்டியதே இருப்பது. டாக்டர்கிட்ட போய் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு கேட்டால் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த தப்புனாலே எனக்கு இது பாப்பம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி தான் பண்ண தப்பை சொல்லி
அவங்ககிட்ட வியாதியை தீர்த்து கொள்கிறா போல இங்கே பெருமாள்கிட்ட பண்ணும். இங்க நோய்க்கு காரணம் அதன் மருந்தும் மருத்துவனும் எல்லாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனே ஆயிற்று. டாக்டரும் கிருஷ்ணன் தான், மருந்தும் கிருஷ்ணன் தான் இல்லையா. நோய்க்கு காரணம் அவன் தான். கண்ணனால் தான் நோய் வந்தது, அந்த கண்ணன் தான் நோயை தீர்க்கவன், அந்த நோய் தீர்ப்பதுக்கு மருந்தும் அவன் தான். அதனால அவனே பெற்றான். முதல்ல கறவைகள் பின் சென்று கானகம் சேர்ந்துன்போம் அவர் சொன்ன. அதாவது இந்த கத்தியத்தில் சர்ம ஸ்லோகத்துடைய பூர்வார்த்தத்தை சொல்லுகிறது ஒரு பாரா. ஏவம் பூதமத் கைங்கரிய பிராப்தி பாய்த்தியா அவகத்த சமஸ்த வஸ்து விஹீனோபி அனந்த தத் விரோதி பாபாக்கிராந்தோபின்னு பெரிய சூர்ணிகை. அந்த மாதிரி ஜன்மாந்திர சாஸ்திரேஷோ தபோத்தியான சமாதிபி நராணாம் க்ஷீண பாபானாம் கிருஷ்ண பிரஜாயத்தை என்றபடியே பேற்றுக்கு கடவுள் நீங்கள் செய்த தபசு தர்மங்கள் ஏதேனும் உண்டான்னு எம்பெருமான் கேட்கிறான். நீ சரணாதி பண்ண வந்துடுங்களே, இது பெரிய சொந்த புண்ணிய காரியமா சுகிருத்தமாச்சே, இதை பண்ணுவதற்கு உங்களுக்கு என்ன யோகியது இருக்கு, நீங்க ஏதாவது புண்ணியம் பண்ணிருக்கலாம். ததாரோ பும்சா சுகிருத்த பரிபாக்கே நம்ம பெரிய புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா சரணாதி பண்ண தோணும். பெங்களூர்ல என்ன விசேஷம்னு கேட்டேன், நிறைய உபன்யாசம் வரா, மற்றவங்களும் கூட வருவா. இன்னைக்கு உபன்யாசம் கேட்டால் நாளைக்கு 10 பேர் சரணாதி பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி விசேஷம். நேற்று உபன்யாசம் கேட்டால் சரணாதி பண்ணுவேன், நேற்று உடனே விஷயம் வந்தேன். அதனால் உடனே சரணாகதி உபதேசம் பலிக்குது. நான் தோரைக்கு போட்டுதான் கூட சொல்றேன், இத்தனை நாள் சமாஷம் பண்ணிக்காலும் வந்து பண்ணிக்கிறேன். அதான் இந்த விசேஷம் இந்த பெங்களூர்ல. மற்ற ஊர்லாம் பாப்பாட்டு கேட்டு ரூபாயோ கொடுத்துட்டு வருஷம் இந்த கதை வாங்கி அந்த காலம் விட்டு போவான். அதுக்காகவே பணத்துக்காக இல்லை, வயிறு முடிக்காக இல்லை, அது கிரீடத்துக்காக இல்லை இல்லையா. கிரீடத்துக்காக இருந்து உட்காந்து நாளைக்கு பற்று போட்டு இந்த சமாஷம் பரிநியாசம் பண்ணிடா போடுறது. அதுக்காகவே பெங்களூர் வேணும். கறவைகள் சொன்னா என்ன தெரியும், நீங்க தான் குருகுலவாசம் பண்ணது உண்டானார். கறவைகள் பின் சென்று நாங்கள் குருகுலவாசம் பண்ணி மாடும் பின்னாடி போனோம். மாடுதான் எங்கள் குருக்கள். ஆச்சாரிய ஞானம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா, அதில் எங்களுக்காரெல்லாம் பசுக்கள் தான் ஞானம் அதிகம். காட்டில் எங்களுக்கு வழிதான், அது வழிகாட்டும், அது பின்னாடி தான் போகணும். ஒரு மனுஷனா இருக்கணும், அவர் எப்படா ஜென்ம சாப்பிடலன்னு கேட்டார், பின்னாடி போகணும். ராமானுஜாரிய வசகாக பரிவர்த்தி செய்ய பொறுத்தாழ்வான் கேட்கிறார். திருமாவளவன் சொல்ல இப்படி சொல்லிட்டு போனால் 4 பாசம் 3 பாசம் முடிக்கும். அவர் சொல்றார் ராமானுஜாரிய வசகா, அவர் பின்னாடி, அவர் முன்னாடி போகணும், நான் பின்னாடி போகணும். ஸ்ரீரங்க சாமி ராமன் அந்த மாதிரி பின் சென்று பரத்வாஜா தத்த சிஷ்யா வினீதா ஸ்ருதவான் குரோ பூர்ணம் கலசமாதாய பிருஷ்டதோ ஜகாம. வால்மீகி சிஷ்யர் பரத்வாஜன், அவர் ஆச்சாரியன் பின்னாடி போவார். தீர்த்தாமாட்டு வரிச்சு அவர் அனுஷ்டானத்துக்கு வேண்டிய தீர்த்தங்கள்லாம் கையில் எடுத்துன்னு வருவாங்க. எப்படி எடுத்தார், பூர்ணம் கலசமாதாய தீர்த்தம் நிறைஞ்ச கலத்து. அதெல்லாம் குழா இருக்க எடுத்தா போச்சு சொல்லக்கூடாது. குழா இருந்தால் கூட எந்த தீர்த்தம் கூட அந்த ஸ்நானத்தினால்தான், அந்த தீர்த்தத்தினால்தான் மேலே அனுஷ்டானம் பண்ணுவோம் சாஸ்திரம். அதுக்காக அந்த பூர்ண கலசத்தை எடுத்து வந்தான். இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது தப்பு இருக்கு தெரியாது. அந்த ஸ்லோகத்தில் கேட்டு வாசி அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா. கேட்டு சொன்னா போறது தானம் வழங்கினான்னு சொல்லுவார். சொல்ல ரொம்ப வஸ்திர தானம் வழங்கினான், வஸ்திரம் வழங்கினான்னு சொன்னா போதும். இல்லை வஸ்திர தானம் செய்தான்னு சொல்லுவோம். வழங்குறதே தானம் பண்ணுறது தான். ரிப்பீட்டார் இல்லையா, பவுருக்கு ரிப்பீட்டேஷன் அது புரியாது. பூர்ணம் கலசமாதாய பிருஷ்டதா அனுஜிகாம. அனுஜிகாமனாலே பிருஷ்டதா போகிறது தான். இல்லை பிருஷ்டதோ ஜெகாமா போனால் போதும் இல்லையா. சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவளுக்கு என்ன தெரியும். அணு ஜெகாமன்னு அணு பஷாத்து அது பிருஷ்டதா வேண்டாம். இல்லை பிருஷ்டதா ஜெகாமா சொன்னா போகிறோம், அதுக்கு அணு வேண்டாம். ரெண்டு இருக்கு. பின்னாடி பின் சென்றான் இது என்னத்துக்கு அப்படின்னு கேட்டால், இது பூர்வாச்சாரம் எங்கள் ஐயங்கள்லாம் ரொம்ப அழகாக இந்த பிருஷ்டதா ஜெகாமா கொண்டு வைக்காதுங்க. பூர்ணம் கலசம் பிருஷ்டதா ஆதாய. நைலான் புடவை கொடுத்துட்டு குளத்துலேருந்து தீர்த்தாமாட்டு வரா ஊற்றி அவளுக்கு ஆச்சாரத்தை சத்த பெருமாள் திருவாரத தீர்த்தம் வரும். காவேரிலேருந்து தீர்த்தம் கொடுக்குறா. அதுக்கு காவேரி திருக்காவேரி தீர்த்தம் கொடுத்தா ஒன்று விடும். அந்த திருக்காவேரி தீர்த்தம் எடுத்துட்டு இப்போ தொங்க விட்டுன்னு வந்தாள்னா அது நூல் புடையா இருந்தால் புழிஞ்சா மொத்த ஜலம் போடும், நைலான் போகாது இல்லையா. அந்த சொட்ட அந்த ஜலம் இருக்கும். அந்த திருக்காவேரி தீர்த்த தொங்க போட்டு கொண்டு வந்தால் இன்னும் இந்த புடவை ஜலங்கள்லாம் முழுக்காது விடும். அது பெருமாளுக்கு உபயோகப்படுவேன். அதுக்காக நீங்கள் ஈரத்துறையோட கொண்டு வரும்போது எப்பவுமே பெருமாளுக்கும் ஆச்சாரம் உபயோகப்படுறதா எடுப்புக்கு கீழே தொங்க விடக்கூடாது. பூர்ணம் கலசம் பிருஷ்டதா இப்படி எடுத்து வரணும். இது சாஸ்திரார்த்தம். பெருமாள் திருவாரூர் குடத்துலேருந்து களத்துலேருந்து தீர்த்தம் எடுத்து தொங்க போட்டு வரக்கூடாது. அது பெருமாளுக்கு உபயோகம். எதுவாக இருந்தாலும் இப்போ கையில் பிடிச்சிக்கணும். பூர்ணம் பொருஷ தொழிதான் அந்த காலத்து பெரியவாளர் இப்படி தான் எடுத்து வர. பூர்ணம் கலசம் பிருஷ்டதா ஆதாய. அதை பிருஷ்டதா அங்கே போட்டால் ரிப்பீட்டேஷன் கிடையாது. அந்த மாதிரி குருகுலவாசம் பண்ணிருக்காங்க. எங்களுக்கு பரத்வாஜன் எனக்கு சிஷ்யன் யாருன்னு கேட்டேன். தஸ்மின் அபிஜன வித்யா சமுதேதம் ஆச்சாரியம் பூஷ்டதேப் சேது என்னும் சாஸ்திர விதி இருக்க நாங்கள் செய்த ஆச்சாரியான்வர்த்தனம் கரவேல் பின் செல்வதே.
கரவேல் பின் சென்னு ஞானம் நராணாம் அதிகோபிஷேனா ஞானேன பசுபி சமானா என்று ஞானஹீனனுக்கு நிதர்சமான பசுக்களை அனுவர்த்தித்தபடி பசுன்னா முட்டாள் அறிவில்லை. ஞானேன ஹீனா பசுபி சமானா அறிவில்லாத பசுக்கு சமானம். அந்த பசு எங்களுக்கு ஆச்சாரியன். நாங்கள் எப்படி இருக்கோம்? இன்னும் முட்டாள். அதில் அந்த பசுக்களை பின்பற்றி போகணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அது பசு கரவேல் பின் சின்ன இருக்கு. காளிகள் பின் காலின்னா பசுக்கு காளி பெண்ணே வரும் கடல் வண்ணன் பேசுறது. காலின்னா இப்போ காளி பையன் சொல்றான் ரவுடி, அந்த இடத்துல காலின்னா பசுக்களுக்கு. காளி பெண்ணே தமிழ்ல புரியாதா தெரியாதா? இத்தனை வருஷம் திரும்ப கிடையாது. காலின்னா பசுக்களுக்கு. காளி பின்னே காளி காளி காலின்னா மாடுகளுக்கு. சாயங்காலம் மாடு மேய்ச்சல் பெருமாடிச்சு காளி பின்னே வருகின்ற கடல் வண்ணன் வேஷத்தை வண்டுகாடு. வாசல் மாடு மேய்ச்சல் வரான், பின்னாடி கண்ணன் வரான். அந்த இடத்துல மாடு மேய்ச்சல் காளி. காலின்னா பசுக்களுக்கு மாடுகள். காளி பின் அதில் காலின்னா இந்த காளிகள் பின் சின்ன காலமும் சேர்ந்து உண்மைன்னு சொன்னா கூட பாட்டு சரியா போகும். அது காளிகள்னு போடாத, கரவேல் பின் சின்னன்னு போட்டேன். ஆற்றுல டிஃபன் பண்ணா இந்த கிழங்கெல்லாம் இருக்கும், அது தரமாட்டா. அதனால இங்கே வீட்டில் உட்காந்து டிஃபன் இருக்குது. ஆஃபீஸ் போய் கஷ்டப்பட்டு வர்றாங்க பசங்களுக்கு கொடுக்கணும். சம்பாதிக்கிறது கொடுங்க, வீட்டில் உட்காந்து ஆல்டேட்டெல்லாம் டிஃபன் பண்ணாது அப்படி சொல்கிறா சில பேர். புரியுதா புரியுதா? ஆஃபீஸ் போகிறது தான் நிறைய சம்பாதிச்சு கொடுக்குறா. இது கணக்கெல்லாம் 2 வேளை சாதம் போட்டால் போகிறோம். இதெல்லாம் அதிகமாக இருக்குங்க. இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னு தெரியுமா? கறக்கிற பசு வந்தால் காட்டுக்கு ஓடணும், கறக்காத பசு வைக்கல கூட கேட்குறவன் அப்படின்னு நாங்கள் இருக்கோம். பசுக்களை மேய்க்கலாம் கழட்டு பசு வந்தோட காட்டுக்கு ஓட்டணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி தர்ம புத்தியா செய்யலை. பணம் சம்பாதிச்சு போட பையனு தான் இல்லை, ஆத்துக்காரனு தான் இல்லை, பணம் சம்பாதிச்சு போடுற ஆத்துக்காரர் தான் டிஃபன். அந்த மாதிரியா நாங்கள் சுவார்த்த புத்தியாக செய்யணும். காளிகள் பின் சென்று எண்ணாமல் கரவில் என்ற பின் சென்று என்றவையால் தர்ம புத்தியாய் ரட்சித்தது என்று பிரயோஜன புத்தியா ரட்சித்தது. கறக்கிற காளிகள் பின் சென்று கரவேல் பின் சென்று காரகம் சேர்ந்துன்போம். பெருமாள் சாச்சர் அப்பப்பா மாடு மேய்க்கிறதே பெரிய புண்ணியமாச்சே, பசுக்களுக்கு புல் வாங்கி கொடுத்தே புண்ணியமாச்சே அப்படின்னு. நாங்கள் என்ன புண்ணியத்துக்காக போகிறோம்? காளிகள் பின் சென்று காரகம் சேர்ந்துடும். நாங்கள் என்ன க்ஷேத்திரத்துக்காக போகிறோம்? புண்ணிய க்ஷேத்திரம் மழைக்கு கூட ஒதுங்கினதில்லை, காடுகளுக்கு போகிறது. காடு மாத்திரம் நைமிஷாரண்யம், சம்பகாரண்யம், வீக்ஷாரண்யம், எத்தனை காடுகள் இருக்கு. அதுவும் புண்ணியக்ஷேத்திரம் தான். அங்கே போய் நாங்கள் மகான்கள் தேடு போல தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணல. கரவேல் பின் சென்று கானகம் சேர்ந்து உண்போம். ஏன் இந்த பசங்க ஊருக்கு போகணும்னு தானா டிக்கெட் வாங்க. எதுக்காக தெரியுமா? ஊருக்கு போகணும்னா ஆத்தலாமா நிறைய பக்ஷங்கள்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க. இதை ரயிலில் சாப்பிட்டு போய் திரும்பி வந்துடும். ஒரு காரியம் இல்லை. இந்த மாதிரி உடனே ரயில் ஏற வேண்டியது மூட்டை அவங்க கேடு. இல்லாட்ட சில பசங்க அங்கே பணம் கொடுத்து வாங்கி சாப்பிடும். இது சாப்பிட்றதுக்காக பிரயாணம். அந்த மாதிரி பழைய பிடிச்சி கொடுப்பா. இது ஆற்றுக்கு போனேன் என்ன பண்ண காட்டுக்கு போனேன் காரம் சேர்ந்து உண்போம். அங்கே குளிக்க மாட்டோம், உண்பதுதான் பிரசாதம். சேர்ந்து உண்போம். உட்காந்து சாப்பிடணும், நின்று சாப்பிடணும். அந்த நியமங்களை நின்றுதே போயிட்டே சாப்பிடுவோம். அப்படிதான் சாப்பிடுவோம் இல்லையா? கையில் கடலக்காய வச்சுட்டு போயிட்டே சாப்பிட்டு இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் மாதிரி வேலை செய்ய கை ஒன்று கூட கெடுத்த வர. அந்த சாப்பிட்றதுக்கு லைட்டு வேணும் நிற்பதும் இல்லை. லைட் இல்லாத சாப்பிடக்கூடாது சாஸ்திரம் சொல்கிறேன். லைட் இல்லாத வாய் தெரியாதானே? அது மாத்திரம் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வந்துடும். கண் தெரியல வழக்கில்லைன்னு திரும்ப முடியாது, வழக்கு இல்லைன்னு இன்னும் செய்ய முடியாது. சாப்பிட்றதுக்கு மாத்திரம் வழக்கு பண்ணுறதில்லை. ஆனால் சாஸ்திரம் வந்து வழக்கெல்லாம் சாப்பிடாதே சொல்லு. அதுதான் சாஸ்திரம் வேணும். வெளிச்சத்தில் சாப்பிடணும்னு சாஸ்திரம் சொல்லலை. அது மாதிரியா கருவேல் சேர்ந்து அதுவும் சேர்ந்து உண்போம். யார் தெரியுமா? உண்ணாதவன் இருக்குச்சு நாங்கள் உண்ணுருக்கோம். யார் தெரியுமா உண்ணாதவன்? ரிதம் பிபந்தோ சுகிருதஸ்ய லோகே குஹாம் பிரவிஷ்டம். சரி, இந்த தயோரண்ய பிப்பரம் ஸ்வாத்வத்தி அனஷ்டன் நன்யோ அபிசா துவாசு வர்ணோ சைஜாசகாயோ சமானம் விரக்ஷம் பரிஷஸ்வஜாத்தே. ஒரு மரத்தில் 2 பட்சிகள் உட்காந்து அது ஒன்று சாப்பிடுறது, ஒன்று சாப்பிடுறது. ஒன்று கர்மபலத்தை ஜீவன் அந்த சரீரத்தை உட்காந்து சரீரத்தை கர்மபலத்தெல்லாம் சாப்பிட்றான். இன்னொரு பரமாத்மா சாப்பிட்றதில்லை. சாப்பிடாதவருடைய சன்னிதானத்திலே சாப்பிட்றோம் இல்லையா? பெருமாள் ஆற்று 7 ரூபாய் சாப்பிடலாம். அவருக்கு ஒரு பிட்டு பால் காட்டமாட்டா முதல்ல கறந்த பால் இருந்து காஃபியில் இருந்து இது சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி ஐயோ உணர்ந்தாலே போகிறோம். காண விஷயம் துன்போம். அங்கே இருக்கிற வனதேவதோடு உருமாடும். காண விஷயம் துன்போம். பசுக்களுக்கு புல்லும் நீரும் உள்ளடம் தேடி அப்படித்தே நெருங்கி போந்தோம். இத்தனை காண விஷயம் துன்போம். புண்ணிய கஷேத்திரங்களே மழைக்கு ஒதுங்கி ராத்தங்கி மறியோம். ஒரு கோபால் அபிமானத்திலே மழைக்கு ஒதுங்கி வாரும்படியாக வாரிப்படியாக ஆகப்படுகிறேன். காண விஷயம் துன்போம். பசுக்களுக்கு புல்லும் நீரும் உள்ளடம் தேடி அப்படித்தே நெருங்கி போந்தோம். இத்தனை காட்டில் போகிறோம். மகான்கள் காடாக இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இந்த மகான்கள் காட்டுக்கு போகிறது ஒருத்தன் அத்தியந்தம் பாமரன், குடும்பத்தை காப்பாற்றே அவருக்கு பெருசு. நிறைய புல்லெல்லாம் கட்டின்னு வந்து
அதை ஊரில் வந்து விற்பான். அங்கேருந்து கொண்டு வச்சு பெரிய புல்கட்டாக கொண்டு வருவான். அத்தை ஒரு 10ஆ பிரித்து இங்கே விற்பான். ஏன்னா அத்தனை புல்கட்டை விற்றா ஒரே கட்டாக வச்சு தான் விற்பனை குறைச்சலாக இருக்கும். இந்த ஆத்திக்கு அதை பண்ணிருக்கான். அங்கேருந்து கொண்டு வச்சு பெரிய சுமையாக கொண்டு வருவான். கோவில் வாசிட்டு 2 ஈர்க்கா வச்சுப்பான். அதையும் கேட்டால் ஒரு ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு போடுவான். இந்த ஈர்க்கா பித்து வச்சா 200 ரூபா 300 ரூபா சம்பாதிக்கலாம் இல்லையா? அது காட்டிலேருந்து கொண்டு வச்சு பார்த்தா பெருசாக இருக்கும். கிராமத்தில் அப்படி தான் விற்க போகிறாங்கன்னு நினைப்போம். இங்கே வந்தால் பெருசாக அதை காட்டில் கொண்டு வச்சு அவ்வளோ பெரிய தினப்படி அப்படி தான் கொண்டு வருவான். ஒரு நாள் என்னாச்சு, அங்கே வந்தான். அங்கே வழி ஒரு வீதி, ஒரு வழி, அந்த வழி பக்கத்தில் அந்த சுமை தாங்கி, அந்த சுமை தாங்கி மேலே அந்த புல்லை வச்சுட்டு அப்பாடா அம்மாடின்னு சொல்லுவான். அன்னைக்கு இருந்துச்சு இந்த ஸ்ரீமன் நாராயணா. ஆனால் மகாபாபை யாரா நாராயண் பேர் சொல்றதுன்னு ஒரு குரல் கேட்டு பார்த்தா சுவாமி நம்ம. ஏண்டா இந்த பேர் வாயில் வந்ததுன்னா, நான் தினப்படி நாராயண், நான் அப்பாடா அம்மாடின்னு தான் சொல்லுவேன். எனக்கே பேர் வராது, என்ன காரணம்? மகாபாபி அந்த பேரை சொன்னா, கண்ணன் நாவும் குழறி கொன்றி என் உயிருக்கு அது கால் இல்லையா? இந்த சாதமே அளவு மிஞ்சி போச்சுன்னா அது யமுனா போடுறதும் இல்லையா? வேற திசையில பெருமாடி திருநாமம் சொன்னாலே அது ரொம்ப உபத்திரம். கண்ணன் நாவும் குழறி கொன்றி என் உயிருக்கு அது கால். விரக திசை சாதம் அப்படிதான். அன்னதோஷம் வந்து சாதம் கொடுத்தோன்னு சரியான அந்த மாதிரியா ஆள் என் பேரை சொல்லு. அப்புறம் ஒருத்தர் வந்தா, நீ இருக்கிறதுனால்தான் அவன் வாயில் இந்த பேர் வந்தது. செல்வன் நாரணன் என்ற சொற்கேட்டிலும் மல்கும் கண்பணி நாடுவன் மாயமே. ஆழ்வார் சார் வெறும் நாரணன் இல்லை, செல்வன் நாரணன் வந்திருக்கார. அப்புறம் தான் ஒரு செல்வன் நாரணன். அந்த செல்வன் நாரணன் நான் ஆபரணத்துக்காக கூட செல்வன் வெறும் நாரணன் கேட்கல, செல்வன் நாரணன் தான் கேட்டேன் இல்லையா? அந்த மாதிரி செல்வன் நாரணன் என்று சொற்கேட்டிலும் கண்பலி மல்லும் அந்த மாதிரி வஸ்து பூத்தர்கள் மகான்கள் இருக்க இடத்துக்கு போனால் துஷ்டர்கள் புல்லு இல்லை. ஆரம் சேர்ந்து உண்போம், ரொம்ப அழகான பின் சேர்ந்து உண்போம். பிரான் முகத்வாதினையும் இல்லை. பிரான் முகம் புஞ்சி தான் கழக்கு பார்த்து உட்காரணும். அந்த பிரான் முகத்வாதினையும் இல்லை. அவ்விடத்திலும் காயக்லேச கரவேல் மேய்ப்பதும் காணம் செய்தும் பின்னை உதர போஷணார்த்தமா என்கிறார்கள். சேர்ந்து உண்போம் அவ்விடத்தும் குளித்து உண்போம் அல்லோம். குளித்து உண்டால் தர்மத்துக்கு பின் சென்று உண்போம். பிரான் முகத்வாதினையும் இல்லை. உண்போம் உடன் இருப்பாருக்கு ஒரு பிடி இட்டு அறியோம். காணும் சேர்ந்து உண்போம். அங்குள்ள தேவதைகளுக்கும் கொடோம். எத்தனை வேக்கான் பண்ண நான் விவரணம் இல்லை. சென்று உண்போம். இருந்து உண்ண வேண்டும் என்பதில்லை. உட்காந்து சாப்பிடும். இருந்து உண்ண வேண்டும் என்பதில்லை. உண்போம். பசுக்கள் அசையிடாத போதும் நாங்கள் உண்போம். ஆத்துக்கார சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாப்பிட்டே இருப்பேன். பக்ஷணம் பண்ணிட்டே இருப்பா. பெருமாள் தான் அபிஷேகம் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னு நீயே சாப்பிட்டுருக்கே கூட அப்படின்னா அப்படியா? இப்போ வந்துட்டு நாங்கள் ஆஃபீஸ்லேருந்து அப்புறம் பார்த்து பக்கத்துக்கு வாழ்க்கை கொடுக்காது சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி உண்போம். பஜுசுதாதில் ஒரு வரம்பில்லை. கானகம் சேர்ந்து உண்போம். ஒரே ஒரு விஷயம், காட்டில் சாப்பிடுறது உனக்கு பிடிக்கும், அது ஒன்று தானே தவிர உனக்கு பிடிச்ச காரியம் ஒன்று கூட நாங்கள் செய்ய மாட்டோம். இது தவிர ஏன்னா அந்த பெருமாள் கூட இந்த பசங்களை ஆற்றுல சாத்திரம் தினம் ஆற்று இந்த சாத்து கூட ஆற்றுல சாப்பிட்டா பிரயோஜனம் இல்லை. 18ஆம் பேருக்கு எல்லாரும் காவேரி தீர்த்து கொண்டு சாப்பிட்டோம் பிரசாதம் கொண்டு. அதை பார்த்தா நாம் கூட ஒரு இப்படி வாங்கி சாப்பிடலாமா? அப்போ சில முழங்கால் தான் ஜலம் போகும், நிறைய போகும். அந்த மாதிரி அந்த ஆத்தங்கரில் உட்காந்து ஆற்றுல பண்ண சாத்தா ஆத்தங்கரில் உட்காந்து சாப்பிடலாம். இது ஆற்றுலே பண்ணது, அகத்திலே பண்ணது, அது ஆற்றங்கரை ரெண்டுத்துக்கு வித்து போட்டான்னு வித்தியாசமே இல்லாமல் அகத்திலே பண்ண சோற்றை ஆற்றங்கரையில உட்காந்து சாப்பிடும். அந்த மாதிரி ஆற்றுல பண்ற பழையதாக இருந்தால் கூட அது காட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப கண்ணனா தான். எல்லாரும் குடுக்கட்டுலாம் கையில் கொடுத்துருமா, காட்டில் போய் சாப்பிடும். அங்கே ஒரு பார்ட்டி காட்டு அந்த பசங்கள் நடுவில் பெருமாள் உட்காந்து நம்ம செய்யலாம். அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமான ஸ்லோகம் இருக்கு. நடுவில் கண்ணை உட்காந்துருவான். இந்த தாமரையில் நடுவில் பொங்கு இருக்கும் இல்லையோ கன்னிகை, அது மாதிரி பெருமாள். அந்த பசங்கள்லாம் தாமரை இதழ் மாதிரியா சில டேரக்டர்லாம் அந்த மாதிரி படம் பிடிச்சி காட்டுவான். இந்த பசங்களெல்லாம் சுற்றி உட்கார வச்சுட்டு அப்படியே எழுந்திரிச்சு பார்த்தா அந்த தாவணியெல்லாம் அப்படியே பறந்து புஷ்பம் மலர்றா அப்படிலாம் காட்டும். அது இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இதுலேருந்து தான் கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணால் சாப்பிட உட்காந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஆத்துலேருந்து ஒரு விதமான பட்சத்தை கொண்டு வரும். அதை ஸ்ரீமத் பாகவதம் வர்ணிக்கிறது ரொம்ப அற்புதம். அது அந்த எச்சல் தெரியாது. அந்த எச்சல் சோத்து சாப்பிடுவாங்க. யாகம் பண்ணிச்சு ஆச்சாரம் குறைஞ்சி போச்சு, சாதம் வாங்கிக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. சில ஆண்களில் சில பரமேகாந்தர் மிரட்டுவார். மாத்துல போய் பார்த்தா ஒரே புனைகள். மாத்துல வந்து அப்படி மிரட்டுறாரு, அங்கே எச்சு சோத்து இருந்தாரு. கண்ணனும் அப்படிதான் ரிஷிலாம் யாகம் பண்ணிச்ச நீ சரியா ஆச்சாரம் மேலே உங்க சாத்து சாப்பிட மாட்டேன்னு நீ கொடுத்து அவசியம் வாங்கி போடுவேன்.
அவள்லாம் பார்த்தா நம்ம கிட்ட மிரட்டலாம் இங்கே எச்சு சோதத்தில் இருக்கான்னுக்கலாம். தேவத்தெல்லாம் பார்த்து சொர்க்கே லோகே மிஷதி பூஜை யஜ்ய புக் யஜ்ய சிஷ்டாசன சந்தான் அந்த யஜ்ய புக்கா இருக்குன்னு எச்ச சோதத்தில் இருக்கானுங்க. தேவிக்கு புண்ணியராசி பாண்டவ சுந்தனாஸ்வான் அபிஷேச்சன் புண்ணியமத்தப்புள்ள குதிரை பாட்டு இருக்கு அப்படின்றாப்புல. அந்த மாதிரி சொல்ல ரொம்ப ஆசையம். அது சாப்பிட்டு சேர்ந்துச்சு. ஒரு பையன் என்ன பண்ணுவான், எச்ச பண்ணி பார்த்துட்டு கண்ணா எங்காத்து சாதம் ரொம்ப நன்னாருன்னு ஒரு புடி அங்கே போடுவான். அத்தனை எச்சனையும் கண்ணன் சாப்பிடுவான். கண்ணை எச்சல் அது சாப்பிட்டா பார்த்தது இல்லை. ஆனாலும் அந்த எச்சல் அத்தனை பேர் பாகவத்தாலும் கிருஷ்ணனை தவிர வேற பிராணனே கிடையாது. ஆனால் அவள் எச்சல் திருவாள் பரவ முக்கியமா இருக்கு. அது சொல்றேன். அது என்னாச்சு, மாடு மேய்க்கிற கோல் ஒரு புல்லாமல் ஒரு பக்கத்தில் அதெல்லாம் கீழே வச்சு அதெல்லாம் எடுத்துக்குவோம், குரங்கெல்லாம் எடுத்துக்குவோம். அதுக்காக என்ன பண்றேன், பிப்ரத் வேணும் ஜடரப்பட்டையோஹோ. கிரகஸ்தாசிரமத்தை வேஷ்டி கொடுத்தது கஷ்டம். அப்போ வேஷ்டி கொடுத்து 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் ஆகும். சரி, இந்த மாதிரி 15 நிமிஷம் அந்த வேஷ்டி கொடுத்து அவசரமாக போக வேண்டியிருக்கு. எப்படா அப்போ முண்டு கட்டி போகிறதுன்னு தோணும். அது அது அந்த ஆசைப்பட்டுதான் முண்டு கட்டி கூட வந்துருக்கு. இப்போ 2 நிமிஷம் காஷாயம் கொடுத்திருக்கு. அப்போதான் எனக்கு மேலே இருக்கிற காரியத்துக்கு காத்தால் எழுந்தா எத்தனை எமர்ஜென்சி நாள் ஆயிடுத்து, சூரியோதயம் வந்துருக்குது. அதுக்குள்ளே பெருமாளுக்கு பொங்கல் அபிஷேகம். நீங்கள் மடத்துக்கு யாராவது வந்தாளா, இன்னைக்கு சக்கர பொங்கல் பெருமாள் என்ன அபிஷேகம் இருந்தேன் என்ன அதை அழிச்சு நான் சொன்னேன் அவகிட்ட. நம்ம கடவுள் அழிச்சு நிறைய சேர்த்து அவளே தம்பிட அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தா வராதுவா அதை நினச்சி கொஞ்சம் மனசால் நினச்சி அந்த மாதிரி பிப்ரத் வேணும் ஜடரப்பட்டையோ நாடியாச்சு. இந்த புல்லாங்குழல் என்ன பண்ணா இடுப்பு அது லூஸா இருக்கும். அந்த இடுப்புக்கும் துணிக்கும் துணி இழுத்து கட்டி அங்கெல்லாம் செதை வேண்டி போய் பாரித்து சில பேர் புண்ணாலாம் போய் கோரமா இருக்கும். அந்த மாதிரி லூஸா இருக்கும். அந்த மாதிரி பிப்ரத் வேணும் ஜடரப்பட்டையோ. அப்புறம் சிங்கவேத்ரே ஜகக்ஷே அது கஷ்டத்தை வச்சுட்டான். மத்தியம் திஷ்டன் மத்தியே ஸ்வபரிசூர்தா ஹாசையன் நர்மபீஸ்வயே அரட்டி அடிச்சு சாப்பிடும். வெறுமை காம சட்டம். அதுக்காக காட்டுக்கு வந்தேன். அப்போ சொர்க்கே லோகே மிஷதி பூஜே தேவலோகத்தில் தேவತೆல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா. சொர்க்கே லோகேன்னு சொர்க்கலோகத்தில் மனுஷா மிஷதி புபுஜே அவ எல்லாம் ஆகாசம் பார்த்துட்டு இருக்கா. புபுஜே யஜ்ய புக் பாலகேணி மஹீயசா மண்டித பாணி பத்மம் தத்யன்ன சாரேண மதுப்ரதேன திருஷ்டுவா நந்து க்ஷுதயான்விதாஸ்தம் வத்சானுச்சரியாசு பயஸ்ய கோபா. பெருமாள் கண்ணுங்கிறேன்னு இருக்காரா, மேகம் போல வெள்ள விளையல் தயிர். எப்படி தயிர்னா எப்படிப்பட்ட தயிர், கப்படம் இல்லாத கொடுக்குறது கெட்டியா. அந்த தயிரை போட்டு குத்தி சாதம் பிச்சிருக்கா. வெள்ள விளையல் இருக்கா. அந்த நீலமேகம் போன்று அந்த திருக்கையில வெள்ள விளையல் பிரசாதம் வச்சிருந்தா எவ்வளோ அழகா இருக்கும். மஹீயசா மண்டித பாணி பத்மம் அந்த கருத்த உள்ளகை சிவந்திருக்கும் உடம்புலாம் மஹி. அது சுவாமி யாதவத்தை வர்ணிக்கிறேன். அப்படி பெருமாள் அப்படி செய்யற. இதுதான் உனக்கு பிடிக்கும், அது ஒண்ணுதான் நாங்கள் பண்றோங்க. காரணம் சேர்ந்து உண்பம், இதுதான் உனக்கு பிடிச்சது ஒரு. இந்த வத்சாபாரம் பண்ண உடனே பெருமாள் அவரை ஏமாத்து மொத்த கண்ணுக்குட்டியும், அதாவது பிரம்மாவுக்கு பெருமாளுடைய அசூயை கண்ணுக்குலாம் ஓட்டு விட்டாங்க இல்லையா. 1 வருஷ காலம் வச்சிருந்தான். அதுக்கப்புறம் 1 வருஷ காலம் பெருமாள் அத்தனை கண்ணுக்குட்டியாகவும் பசங்களாம் வேட்டம் போட்டு தான் அன்றைக்கே சொன்னேன். அதுக்கப்புறம் அந்த 1 வருஷம் பார்த்தா அவனால் முடியல, அத்தனை கண்ணு கொண்டு விட்டான். கொண்டு கொடுத்துட்டா அந்த உண்மையான கண்ணுக்குட்டிய பசங்கள்லாம் அந்த பிரம்மா பக்கத்தில் இருக்குதாங்க. இத்தனை வருஷமா 1 வருஷ காலம் வேஷம் போட்டு தான் இத்தனை கண்ணுக்குட்டியும் பசங்களாம். இதெல்லாம் இங்கே கண்ணன் பக்கத்தில் இருக்குது. பலராமன் பார்த்தார், கண்ணா என்னடா அது ஆச்சரியமா இருக்கு. அக்ரஜோபி முகுதே கூட விசராந்தே பிரம்மாத்மனோபி பவான் இவையோர் விபேதான்னு சொல்ற நாராயணிக்கு. பக்கத்தில் பலராமனுக்கே கண்ணுடைய மாயம் தெரியல. சிறடாது இங்க ஒரு கண்ணு விட்டுருக்கே கூட்டம், அங்க ஒரு கண்ணு விட்டுருக்கேன் சிரிச்சான். இந்த கண்ணுக்குட்டி கொஞ்சம் நன்னா பாருங்க. ஒரு கண்ணுக்குட்டியினுடைய மார்புலையும் பிரத்யேகமேவ கமலா பரிலாளிதான் போகிந்திர போக சயனான் நயனாபிராமான் லீலா நிமீந்த திருஷா சனகாதி யோகி வியாசேபிதான் கமலபூ பவதோ ததர்ஷ. பிரம்மா பார்க்கான், நந்தகோல ஒரு கண்ணு குறையிலையே, அத்தனை கண்ணு எங்கிட்டு இருக்கு, அத்தனை கண்ணு அங்கேயே இருக்கேன்னு பார்த்தான். பலராமன் பார்க்கான். அந்த அப்படியே அந்த படிக்கத்துக்குள்ள ஒரு பொம்மை வச்சிருக்காப்புல அத்தனை கண்ணுக்குட்டிகள் அத்தனை பசங்களுடைய ஹிருதயத்திலையும் ஆதிசேஷ சயனத்துல சுவாமி பகவான் சயனிச்சிருக்கான். பக்கத்துல மகாலட்சுமி திருவடி பிடிச்சிருக்கா. சனகாதிகள்லாம் ஸ்தோத்திரம் பண்றா. இந்த நிலைமையை ஒரு கண்ணுக்குட்டி ஒரு பசுக்களுடைய ஹிருதயத்திலையும் பார்த்தானோ. அதான் பரமாத்மா வேணும் போட்டான். இது நாராயணத்துல ரொம்ப பிரத்யேகமேவ முத்து சமுதாயத்தில் இல்லை. ஏன் இப்ப சில கும்பலில் வரிசை சில படத்தாவா தலைக்கு மேல போட்டு போட்டோ எடுப்பான் இல்ல. இப்போ சில படங்கள் எடுத்துச்சு நடுவில் கும்பல் இருக்கும், அது நடுவில் ஒரு பெருமாள் படம் தேப்பெருமாள் ஆடுறான்னு சொன்னா அந்த கும்பலை காமிச்சு அந்த தேப்பரை மாத்திரம் ரவுண்டு பண்ணி போடுவான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்து ரவுண்டு பண்ணி இந்த பெருமாள் சேவை சார். இது புரியுதா மெத்தடு? அது ஜனங்களுடைய மெத்தட். அதே போல ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்தின் மத்திய கண்டானா பிரம்மா. பிரத்யேகமேவ கமலா பரிலாளிதா அங்கான் போகிந்திர போக சயனான்
நயனாபிராமானி லீலா நிமீலிததிருஷா சனகாதி யோகி வியாசேபிதான் கமலபூஹு பவதோ ததர்ஷ. உண்மை போஜனம். அப்புறம் கடைசியில் இங்க நாராயண ஸ்வரூபத்தை பார்க்கான். சேஷாயா நாராயணனை பார்க்கான். யாரு? பிரம்மா. பக்கத்துல கண்ணன் இருக்கான். இந்த கண்ணன் எப்படி இருக்கான்? அந்த கையில அந்த கண்ணன் இந்த ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் போய் கண்ணு கூட்டணும், நீங்க சாப்பிட்டுருக்கோன்னு அந்த சாப்பிட்ட மிச்ச கையில எரிஞ்சிருக்கோ அந்த எரிஞ்சனும் இடுப்புல சொல்லியிருந்தார். புல்லாங்குழல் கஷ்டத்துல சொல்ல கொண்டு அந்த புல்லாங்குழல் இத்தோடையே பண்ணிட்டு போறான் பிரம்மாவை பண்ண. இந்த ஒரு வருஷம் கழிச்சு அப்படியே சரி சரிக்கிறாங்க. இப்படி புல்லாங்குழல் இடுப்புல சொல்லிட்டு கொம்பையும் கட்சியும் கஷ்டத்துல வச்சது இடக்கையில வலக்கையில வச்சிடல. இடக்கையில ஒரு பேரையும் ஊரா இந்த குழந்தைலாம் ஊரால இந்த காலத்து பசங்க ஊராலாம் சாப்பிடுறேன். அந்த காலம் தான் எங்கெல்லாம் மடத்துல சாப்பிட்டா எங்களுக்கு தொட்டுக்கிட்டே வராது. பிரசாதம் வந்து குழம்பு வந்து அதுக்கப்புறம் கரமதத்துக்கு 6 மணி ஆகும். அதுவரை யார் காத்துறது குழம்பு சாத்தி சாப்பிடுவோம். அப்புறம் கரம தான் தனியாக. இப்போ கூட எனக்கு கரம தனியாக தான் எல்லாம் போட்டு. இந்த காலத்து பசங்க குழம்பு ஜாதம் பண்ணி பிசிஞ்சு அதில் இப்போ கரம வச்சு மூடி மறைச்சு சாப்பிடுது. அவ்வளோ வக்கடை எங்களுக்கெல்லாம் போகாது. அந்த மாதிரி கண்ணனுக்கு ஊரெல்லாம் பிடிக்காது. அதில் தத்பலான் எங்குலீஷு ஒரு வரையும் ஆவக்காய் ஊரா மாங்காய் ஊரா எலுமிச்சங்காய் ஊரான்னு கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். வழக்கையால் எடுத்து வச்சு அப்படியே சாப்பிட வேண்டியது. அப்படியே கடிச்சு எல்லாரும் டேபிளில் பொண்டாட்டி ஆம்பளையா புருஷன் கொள்ள எல்லாம் முடிச்சுட்டு குழம்பு சாதம் வச்சு வேண்டியது. இடக்கையாக எடுத்து ஊற்றிக்க வேண்டியது. இதுதான் நாகரிகம். ஊற்றிக்கிட்டு சொன்னால் புரியும், எடுத்து சாய்ச்சின்னு சொன்னாலும் புரியாது. இதுதான் நாகரிகம். அப்படியே போட வேண்டியது எச்சு. அப்புறம் சுவாமி வந்தாருன்னா ஒருத்தர் அவருக்கு பாலை வச்சு அந்த டைனிங் டேபிளில் பால் வச்சு சுவாமி அது மொத்தம் யாருக்கு செய்யணும். அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்டுருக்கான். இத்த பார்த்தா இந்த நாராயண ஸ்வரூபனான எம்பெருமான் சேவிக்கலாமோ இல்லையா? ஜாங்கிரி பண்ணி வச்சிருக்கா. ஜாங்கிரி வேறு ஜிலோபி வேறு அது பண்ணி வச்சிருக்கா. ரவா லாட்டு மைசூர் பாப்பா எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கா. இந்த கள்ளக்காப்பணி ஆட்டை சாப்பிட்டுருப்பான் வந்து. அந்த மாதிரி இத்தனை சாட்சாத் பரமாத்ம ஸ்வரூபத்தை பார்த்துட்டு கூட யார் தெரியுமா ஸ்தோத்திரம்னா அது கிடக்கட்டும். நவமீட்யத்தை பிரபுஜே பிரம்மா ஸ்தோத்திரம் பண்றான். அந்த ரூபத்துக்காக அந்த கிருஷ்ணன் இருக்கானே அந்த கையில புல்லாங்குழல் வச்சிருந்து சதுர்புஜனாக சேஷஜாயா இருக்கிற ரூபத்தை காட்டும். திபுஜனாக இந்த மாதிரி கையில சாத்த வச்சிருந்து இந்த மாதிரி இருக்கான்னு பாருங்க. குரங்க செங்க பாணிச்ச பசியத்தித்வா பஜாமியம் நான் ஆச்சு. குரங்க சிங்க பாணிச்சு இன்னும் 1 மணி தான் இருக்கு. குரங்க சிங்க பாணி சீத்தை சொன்ன நீங்க பட்டாபிஷேகம் பண்ணி கையில் செங்கோல் தரிச்சு சங்க செங்கோல் செய்யணும் ஆசைப்படல. மான் தோல் கட்டுட்டு கையில மான் கொம்பு தொங்க விட்டுட்டு தீட்சை தந்து இந்த எஜமான வேஷம் தான் பண்ண ஆசைப்பட்டார். நவமீட்யத்தை பிரபுஷே தடிதம்பராய குஞ்சாவதம்ச பரிபின்ச லசன்முகாய. கண்ணன் அலங்காரம் பண்ணுறதுக்கு தங்கங்களாம் வேண்டாம். 4 கிலோ தங்க செல்வ பிள்ளை தான். கண்ணனுக்கு வேண்டாம். கண்ணனுக்கு காட்டுக்கு குந்துமணியே போகும். குஞ்சாவதம்ச பரிபின்னா நீ குந்துமணி சாத்தையும் சொல்லக்கூடாது. குந்துமணி சாத்து நான் வேண்டாம். அது எத்தனை பேர் இருப்பேன். குஞ்சாவதம்ச பரிபின்ச லசன்முகாய வன்யஸ்ருஜே காட்டுல பூர்க்க போல அப்படியே பூசுவேன். வன்யஸ்ருஜே கபளவேத்திர விஷாணுபல்கு லக்ஷ்மஸ்ரீயே இந்த பஷ்யந்தித்வா பஜாம இந்த வேஷத்தோடய பெருமாளை பார்த்துனான். மிருதுபதே பசுபாங்கஜாய அந்த நாராயணா இருக்கிற ரூபத்தை காட்டணும். இந்த நந்தகோபண்ணி பிள்ளையா இருக்கிற வேஷம் பரம் போக்கியமானு செய்யலாம். கலவைகள் பென்ஷன் காலகம் சேர்ந்தும்போம் பெருமாள் பார்த்தார். பெருமாள் சொன்னார் இதுக்கு நான் கூட தான் செய்யறேன். நீங்க என்ன எனக்கு ஏதான தொழில்? நானும் கலவைகள் பென்ஷன் காலம் சேர்ந்து கொண்டேன்னா நீ பண்ணலாம்பா. தேஷான் தேஜோ விசேஷன பிரதிவாயோ நவித்துட்டு ஜடபரத்தை சந்தியானம் பண்ணாமல் இருந்தார். நாம் சந்தியானம் பண்ணாமல் இல்லைன்னா ஜடபரத்து மகா ஜானாதிகள். அவர் சந்தியானம் பண்ணலன்னு தான் நோக்கத்தினா பண்ணுறது யாரும் இல்லை இல்லையா? அவர் பபுவ ஆகாரம் வந்து யார் யாரும் தான் காரியம் செய்வார். ஆனால் உங்களுக்கு சந்தியானம் பண்ணுறோம் ஆத்ம தியானம் பண்ணுறோம் அது தெரியாது. அந்த மாதிரியா அவர் நீ பண்ணேன்னா ஒரு தேஜஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். நீ எதோ எங்களுக்கு தான் அதுவே கண்ணன் கேட்டான். நீங்களா பசுவை ரட்சணம் பண்ணுறோங்கோ கோவதம் பண்ண ஒருத்தர் தான். அவன் பெரிய தர்மிக்கனா இருக்கான். தர்ம வியாசன்னு பேர். குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் வழி இல்லை. அதுக்காக மிருகங்களை கொண்டு வந்து பண்ணுவான். குடும்பத்துக்கு எவ்வளோ பண்ணணும்னோ அது தந்தால் தான் மிருகத்தை கொள்வான். அதுக்கு மேலே கொள்ள மாட்டான். அவன் சார்ஜில் இந்த பிராமணத்துக்கு தர்ம சந்தேகம் பண்ணான். அவன் கோவதம் பண்ணான். கோவதம் பண்ணி ஜீவிக்கணும் தர்ம சந்தேகம் சொன்னானே. நீங்களாம் கோவனை ரட்சிக்கணும். அது கொஞ்சம் ஆண் அவள் ஆணா இருக்கான். நாங்களாம் ஸ்திரீலாச்சு. அதுமாதிரி சொன்னா ஒரு கௌஷிக இந்த பிராமணுக்கு தர்ம சந்தேகம் சொன்னவள் ஒரு பெண்டாட்டி பிராமண ஸ்திரீ அப்படின்னா அவள்லாம் பிராமண ஸ்திரீ. நாங்கள்லாம் ஆய்குலத்து உந்தன்னை பெறும். அறிவுன்றும் இல்லாத ஆய்குலம். எங்க ஜென்மம் இருக்கே ராட்சசோ ராட்சசேஸ்வரன். அவனே கொடியவன். கூட இருக்கிற பிஸ்டேஷனும் ராட்சசன். ராட்சசன் கூட ராட்சசா ராட்சசேஸ்வரன். கூட இருக்க பரிவாரங்கள் ராட்சச கூட்டம் இல்லையா? அந்த மாதிரி எங்க வம்சமே ஞானமே இருக்கோ இல்லையோன்னு சந்தேகிக்கவே இடம் கிடையாது. அப்படிப்பட்டதான வம்சத்தை நாங்கள் பண்றோம். அப்படி அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்து அறிவொன்றுமில்லாத நசன்மனிஷ்டோஸ்மி நச்சாத்மவேதி நபக்திமான். அந்த 3 பதத்துக்கு அர்த்தம். அறிவில்லாதவர்கள் அறிவு ஒன்றுமில்லாதவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் அறிவு ஒன்றில்லாதவர்கள் அறிவு ஒன்றுமில்லாதவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் ஞானயோ அறிவில்லாத ஞான யோகம் இல்லாதவர்கள்
அறிவு ஒன்றில்லாதவர்கள், பக்தி யோகம் இல்லாதவர்கள், அறிவு ஒன்றுமில்லாதவர்கள், இந்த கர்மயோகம் ஞான யோகம் பண்ணுவார் தான் ஆத்ம தத்துவ ஞானம் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஃபண்டமெண்டல், அதான் ஆதாரம். அதுவும் இல்லாது அறிவு ஒன்றுமில்லாத ஆய்குலத்து ஒன்றனை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம். அப்படி வச்சு எங்க வம்சத்துல வந்து இப்ப உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தா இல்லையா, வங்க கடல் கடந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்தை செய்யார். இந்த பொண்ணையும் பிள்ளையும் பாருங்க, சரண்யனை சரணாகத்தின்னு பாருங்க. கல்யாண பந்தல போட்டோகிராஃபர் இருந்தாருன்னா இந்த பொண்ணையும் பிள்ளையும் மாத்திரம் தனித்தனே எடுத்து காட்டுவோம் இல்லையா. இங்க வங்க கடல் கடந்த மாதவனை ஸ்ரீமன் நாராயண் துவயமத்தில் சொல்றேன், ஸ்ரீமன் நாராயண் சரண்யன். இவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? நமசப்தார்த்தத்தை புரிஞ்சினவர். வங்க கடல் கடந்த மாதவனை திங்கள் திருமுகத்தை செய்யார். சரண்யன் முதல் பார்த்தார் சரணாகதி. அப்படி அவ ரெண்டு பேருக்கும் வயலட்சுமி. நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்? அறிவொன்றுமில்லாத ஆய்குலத்தவர்கள். நீ எப்படிப்பட்ட? நான் யாரை வந்து பிடிச்சோம்? குறை ஒன்றுமில்லாத கோவிந்தன். அறிவில்லாதவர்கள், அறிவு ஒன்றில்லாதவர்கள், அறிவு ஒன்றுமில்லாதவர்கள். நீ குறையில்லாதவன், குறை ஒன்று இல்லாதவன், குறை ஒன்றுமில்லாதவன். என்ன அர்த்தம் கேட்டேன்? குறையில்லாதவன். என்ன குறைனா? எங்கள் கை முதல் எதிர்பார்க்கும் குறைவில்லாதவன். நீ என்ன கொண்டு வந்த? நீ என்ன தபஸ் பண்ற? நீ என்ன புண்ணியம் பண்றீங்கன்னு எதிர்பார்க்காத. நீ ஒண்ணுமே சர்வதர்மான் பரித்திச்சு வர்த்தமான ஏவம் பூதமத் கைங்கரி பிராப்தி பாக்கிய அவளுத்த சமஸ்த வஸ்து விஹீனோபி. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு பைசா தரணும், பொண்ணை கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு கேட்டானா அதான் குறையில்லாத. பொண்ணு கிட்ட பொண்ணை குடிச்சா அத்தை உதவி தோணும், பொண்ணே கொடுத்தா போதும். பொண்ணு வேணுமா? பொண்ணு கழிவு சன்னியாசி தானே கேட்பா. சன்னியாசி பொண்ணு கிடைக்க மாட்டா, பொண்ணை கேட்பா. பொண்ணை கேட்டா பொண்ணு கிடைக்காது, பொண்ணை கேட்டா பொண்ணு கிடைக்காது. அதனால அது வேண்டாம், எனக்கு இதுதான் வேணும். அந்த மாதிரி குறைவில்லாதவர்கள், குறையில்லாதவன், எங்கள் கை முதல் எதிர்பார்ப்பும் குறையில்லாதவன், குறை ஒன்றில்லாதவன், பரிசுன்ன துருப்பான குறையில்லாதவன். அதாவது இவாளுக்கு கொடுத்துட்டா மற்ற தேவத்திட்ட போனா ஐயோ இவாளுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டாக்க நம்ம குறைஞ்சி போடுவேன். ஒரு நாளைக்கு 25 படி இன்னைக்கு சேக்கரங்குளம் விசேஷம் பெருமாள் குறையுது தானே. ஸ்ரீனிவாசத்துக்கு வரைக்கும் எந்த குறைச்சல்? இங்கே போனால் ஸ்ரீனிவாசன், அங்கே போனால் அங்கே மெட்ராஸ் போனால் அவா இருக்கா. எத்தனை படி வேணாலும் பண்ணுங்கோ. நைட்டுலாம் நிறைய கொடுத்துருக்கா. எங்களால் 25 படி மேலே பண்ணு, அப்புறம் கூட 5 படி 10 படி பண்ணிருக்கா. அந்த மாதிரி பெருமாளுக்கு லட்சுமி சொன்ன போல எங்கேயுமே நடக்காது. திருவேங்க முடியாது, அது சந்தி வேறு. அது டிசம்பர் சந்திரத்தில் அங்கங்கே போய் எவ்வளோ விசேஷப்பட்டேன். அந்த மாதிரி பரிச்சுன்னு துருமான குறையில்லாதவன், குறை ஒன்றும் இல்லாதவன், பாபங்களாலே பரமாத்மா பரிபூர்ணன், நாமும் ரொம்ப ஏழை. கொடுக்கிச்ச பாப்பம் வந்து தடுத்துன்னு சொல்லுவான். ஆத்மா சர்வ பாபியம், ஆள் தடங்களா இருந்தால் பாப்பத்தை எல்லாம் போக்குறவன் அப்படின்றா. இன்னும் நிறைய வியாக்கியானம் பண்ண. குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோ. எங்கள் குடியில நீ வந்து பிறக்க முடியாத பாக்கியம். அதாவது ஆய்குலம் உய்யை வாயு குலத்தில் தோன்றிய ஒன் சுடர் ஆயுர் குழந்தேன்னு saying ஆய்குலத்து உந்தன்னை நாங்க வம்சம் ஞானத்துக்கே பிரச்சனை. அந்த வம்சத்துல வந்து பிறந்தா இல்லையா? ஆய்குலத்து உந்தன்னை பிறவி பிறந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம். இந்த புண்ணியம் இருக்கே, இது ஒரே மாதிரியான புண்ணியம். இந்த புண்ணியம் யார் தெரியுமா? தேவதந்தி மகாத்மானம் கிருஷ்ணம் தர்மம் ஏச்ச வேத விதோ விப்ரா ஏச்ச அத்தியாத்ம விதோ ஜனா தேவதந்தி மகாத்மானம் கிருஷ்ணம் தர்மம் சனா. இந்த சாத்திய தர்மம் சுத்த தர்மம்னு உண்டு. நாம பிரயத்தனப்பட்டு பண்றதான தர்மமா இருந்தா இந்த பிரயத்தனம் குறிச்சு, அதாவது இவன் சம்பாதிச்சு சேர்த்து சொத்தா இருந்தா இவனுடைய பிரயத்தனம் அதிகமா இருந்தா சொத்து நிறைய கிடைக்கும். பிரயத்தனம் கொஞ்சம் சொத்து குறையும். அப்பா கோட்டீஸ்வரா இருந்து பணம் கொடுத்தாருன்னா அந்த அகண்டமான ஐஸ்வர்யம் பெருமாள் நமக்கு சொத்து கொடுக்குற. நாமா சம்பாதிக்கிறது வித்தியாசம். நாமா சம்பாதித்து நம்ம பிரயத்தனம் குறைஞ்சு போகும். மற்ற ரிஷிகள்லாம் தங்களுடைய பிரயத்தனத்தால ஞானம் சம்பாதிச்சார். அந்த பிரயத்தனுடைய தாரதமியம் தந்தாப்புல அவருடைய ஞானம் தாரதமியம். ஆழ்வாருக்கு எம்பெருமானே ஞானம் கொடுத்தான், பெருமாளே கொடுத்தது அந்த ஞானத்தில் குறைச்சல். அதே போல இந்த புண்ணியம் அவருக்கு நாங்க செய்யற புண்ணியம் இல்லை, எங்களுக்கு கிடைச்ச புண்ணியம். இது எல்லாராத்தையும் ஒரே மாதிரியான புண்ணியம், எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியான புண்ணியம். வசிஷ்டருடைய தபஸுக்கும் என் தபஸும் வித்தியாசம். ஆனா வசிஷ்டர் ஆராதனை பண்ற பெருமாள் நாம் ஆராதனை பண்ற ஆராதனை வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஆராதனை பண்ற பெருமாள் பிரகலாதன் ஆராய்ச்சி பெருமாள் இப்ப நான் ஆராதிக்கிறேன். ஆராதனை வித்தியாசம் இல்லை. ஆராத்தியதே அதே விஷயம் தானே. அத்திப்பட்டேஷிங்க இங்கே சரோபாசன் அத்திப்பட்டேஷிங்க இங்கே ஆராய்ச்சி பெருமாள் ஆராதனை வித்தியாசம் இல்லை. ஆனா ஆராத்தியதே தோணு தானே. ஆனா உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் அப்படின்னு சொல்ற. அது உள்ள மொழி வியாக்கியானங்கள் நிறைய. உந்தன்னை அயர் சூட்டுந்தன் மாலை தூயின வேந்தியன் அப்படி இருக்க உடனே உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம். ஒரு கால் தோன்றி விட்டது மற்றும் செய்தாயோ நந்தகோபன் பெற்ற ஆனாயன் என்றபடி நின்றது. இப்போ உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் இந்த வார்த்தையை தேவைக்கு சொல்லாமன்னு சொல்லணும் இல்லையா? ஒரே ஒரு நாள் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு போனால் சட்டம் மறந்து போடலாம். 28 நாள் உபன்யாசம் பண்ணாலும் மறக்க முடியுமா?
இந்த 2 நாள் விட்டு பூஜை மறந்துடலான்னு மாறி மாதம் முழுக்க இல்லையே, என்ன உபன்யாசம் இருக்கு, 2 நாள் விட்டு போட்டே சொல்லக்கூடாது. ஒரு நாள் உபன்யாசம் தான் மறந்து போடும், மறக்காது. அந்த மாதிரி அங்கேயும் தான் பிறந்தா இங்கேயும் தான் பிறந்தா, அங்கே பிறந்ததை ஞாபகம் இல்லாமல் உடனே பறந்துவிடான். அப்படி இல்லாத இங்கேயே பிறந்து எங்களுடைய விளையாண்டு எங்களுடைய எச்சை சோட்டு சாட்டி எங்களை கட்டிட்டு பிறண்டு இது பிறந்த இதுதானே பிறகு உந்தன்னை பிறகு பிறந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் ஒருகால் தோன்றி விட்டது மட்டும் செய்தாயோ நந்தகோபன் பெற்ற ஆனா என்னும்படி நின்றது. நந்தகோபன் பிள்ளைன்னு சொல்ல முடியாது. திருமங்கியாவில் நந்திபுர விண்ணகர்னு ஒரு திவ்யக்ஷேத்திரம். நந்தின்னு ஒரு ராஜா, அவன் சைவன். அவன் திருந்தி போய் விஷ்ணு பக்தனாகி இந்த நந்திபுரம் நகரத்தை ஏற்பட்டு பெருமாளை பிரதிஷ்டான். அதில் நந்தி பேரை மாத்திரம் மாத்தல, நந்திபுர விண்ணகரம்னே பேரு. அந்த ஊர்ல பெருமாளை ஸ்தோத்திரம் பண்றார் யாரு? திருமங்கியாடு. பாசம் ரொம்ப அற்புதமான பாசம். தந்தை மனம் உந்து துயன் தந்தை மனம் உந்து துயன் நந்த இருள் வந்த விரல் இருள் இந்த வீரியம் உள்ள நந்தன் மதலை. அங்க இருக்க பெருமாள் தேவத்தில் என்ன பண்ற? தந்தை மனம் உந்து துயன் நந்த இருள் வந்த விரல் நந்தன் மதலை எந்த இவன் என்று அமரன் கந்த மலர் கொண்டு தொடங்குகின்ற நகர்தான் மந்த உள ஓசை மறையாக 7 கார்மயில்கள் கண்டு பொழில் சூழ் நந்தி பணி செய்த நந்தி புற விண்ணகரம் நன்னு மனமே இருக்கு. இந்த ஊர் பெருமாள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிச்ச நந்தன் மதலை எந்த இவன் என்று அமரன் கந்த மலர் கொண்டு தொட. அந்த ஊர் எப்படிமாரு நந்தகோபன் பெற்ற பிள்ளை கண்ணன் என்றதா சொல்லி தேவதர்களா அர்ச்சிக்கிறாளாம் அப்படின்னு திருமங்கியாழ்வார் அவளை செய்தார். இந்த பாசுரத்தை பட்டர் வியாக்கியானம் பண்ணுவார், நெஞ்சியர் கேட்கிறார். நான் அந்த வாக்கியத்தை சொல்றேன், அர்த்தம் கூட அவ்வளோ ரசம் இல்லை, வாக்கியம் உங்களே புரியும். நஞ்சியர் கேட்கிறார். பிறந்தது அங்கேயாகில் மூண்டும் போய் வளர்ந்தது அங்கேயானால் கம்ச பயத்தாலே 4 நாள் வளர்ந்த இத்தனையும் கொண்டு அறிவு புரிய நின்றார் சொல்லுகை அன்றைக்கே அறிவிலே தலை நின்ற நம்போல்வார் இங்கனே சொல்லுகிறதுக்கு ஹேத்துயன் என்ன. நந்தன் மகளேன்னு திருமங்கியாளர் சாய்க்கிறதே. நாமெல்லாம் புத்திசாலி இல்லையா? புத்தி இருப்பா அந்த மாதிரி சொல்லலாம். புத்தி இல்லாததுன்னா நந்தகோபால் பிள்ளைன்னு சொல்லலாம். அதோட நந்தகோபுரம் வந்து என்ன சம்பந்தம்? ஏதோ 4 நாள் வந்து தங்கினான். அது கம்சம் யுத்த காலத்துக்காக எல்லாரும் பெங்களூர் விட்டு அங்கே ஸ்ரீரங்கத்துக்கு வந்தாலும் அவர் ஸ்ரீரங்கத்தான்னு சொல்லுவாள். பெங்களூர் அப்போ யுத்தம் முடிஞ்சோடனே எல்லாரும் இங்கே வந்துடுறா. அவள் பெங்களூருக்காரன்னு சொல்லுவாள், ஸ்ரீரங்கத்துக்காரன்னு சொல்லுவாள். கம்ச பயத்துக்காக ஒரு 4 நாள் வந்து தங்கி இருந்த இடத்து போய் சொல்லி நந்தகோபன் பிள்ளைன்னு சொல்லாம பிறந்தது அங்கே மீண்டும் அங்கேதான் போய் வளர்ந்தேன். 4 நாள் இருந்துக்காம இல்லை இது நந்தகோபுரத்தில் இத்த வச்சு சொல்லாம. அப்படி சொன்னாலும் புத்தி இல்லாத சொன்னா அறிவிலே தலை இருந்திருந்தான். அறிவிலே தலை சிறந்த நாம் சொல்லலாம்னு கேட்டார். அது பற்று சாய்கிறார் என்று ஜீயர் பட்டரை கேட்க நாமே என்று காணும். போய் நாமெல்லாம் புத்திசாலி சொல்றது இல்லையா? நமக்கான புத்திசாலி புராண கர்த்தாக்களே அப்படிதான் சொல்றா. உங்களுக்கு இந்த விசாரம் இருக்கு. நாமே என்று காணும். அவதார காலத்துக்கு முன்பே பெருமாள் அவதரிக்கு முன்னாடியே ரிஷிகள்லாம் சொல்றாங்க. அறிவுடையார் மகர்ஷிகள் அறிவுடையராய் இருப்பாரும் இப்படி சொன்னார்கள் காணும். அயம்ச கச்சதே பிராஜ்ஞி நந்தகோப சுதப்பரா. அயம்ச கச்சதே என்ன சொன்ன? முட்டாள் தானே சொல்லுவாங்க. அயம்ச கச்சதே பிராஜ்ஞி பிராஜ்யான்னு சொல்ற. அயம்ச கச்சதே பிராஜ்ஞி நந்தகோப 9 மணி வரைக்கும் கொஞ்சம் சொல்லிடணும், கொஞ்சம் பொறுத்தது. நந்தகோப சுதப்பரா என்று சொல்ற. அதோட கூட நந்தகோபன் பிள்ளைன்னு சொல்லி நீ உமக்கு தான் பக்கமா இருக்கு. பக்கப்பட வேண்டிய யாரு? பக்கப்பட வேண்டிய என் சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன் தான். ஒரு இடைச்சொல்லி பாலை சாப்பிட்டேன்னு சொன்னா நந்தகோபன் எனக்கு அவன் அவன் தானே சொல்றான். அவளுக்கு முறை சொல்வான் என்றாய் இவன் தான் அங்கு பால் குடிக்க அஞ்சான் நின்றானாய் உமக்கு ஏன் காணும் இந்த விசாரம் என்றார். ஏன் பக்கப்பட ரொம்ப அழகாக அந்த மாதிரி அவளுக்கு முறை சொல்வான் என்றாய் இவன் தான் அஞ்சான் நின்றானாய் உமக்கு இந்த ஆராய்ச்சி ஏன் தான் என்றார். அந்த மாதிரி எல்லாரும் அவங்க ஆய்குளத்து வந்து உன்னை பிறகு வருந்தனை புண்ணியம் முடியும். அதில் எங்ககிட்ட எந்த புண்ணியம் இருக்குன்னு தெரியாது. எங்கிட்ட புண்ணியம் யாருக்குமே தெரியாது. உந்தனை பிறகு வருந்தனை புண்ணியம் முடியும். கோவிந்தா உந்தனோடவே நமக்கு இங்கே ஒழியாது. இந்த குறை ஒன்றும் இல்லாதது எத்தனையோ அங்கே ஜெயிலில் பிறந்த ராமாவதாரத்தில் சீத்தை ஜெயிலுக்கு போய் பெருவு பெற்றார். தான் ஜெயிலுக்கு போலேன்னு குறை இருந்தது. அதுக்காக கிருஷ்ணாவதாரில் ஜெயிலே வந்து படுத்துட்டான் இல்லையா? அப்புறம் அங்க ராமன் தூது விட்டான் ஹனுமனை. அவனுக்கு பெரும் வந்துருக்கு. சீத்தியாவுக்கு ராமன் நாம் தூது போகாத போட்டு குறை இருந்து. அது ராமாவதாரத்துல கிருஷ்ணாவதாரத்துல இந்த மாதிரி சில குறையெல்லாம் இருக்கு. அந்த குறையெல்லாம் இங்கே கொஞ்சம் நான் கதையெல்லாம் சொன்னா நிறைய வளர்த்தினேன். கோவிந்தா உந்தன் ஆய்குளத்து உந்தனை பிறவை பிறந்தனை புண்ணியம் யாமுடியும் குறை ஒன்றும் இல்லாத கோவிந்தா உந்தனோடு வேலைக்கு ஒருவேல் நமக்கு இங்கு ஒழியாது. கோவிந்தா உந்தனோடு ஒருவேல் நாராயணா உந்தனோடு சொல்ல. நாராயணுக்கு நமக்கு இருக்கு உறவு ஒழிச்சாலும் ஒழிக்கலாம். கோவிந்தனுக்கு நமக்கு உள்ள உறவு. ஏன்னா இந்த கோவிந்தன் இருக்கானே
வலுவில் நானா ஒரு பெண்ணா ஆசைப்பட்டு புருஷனை கல்யாணம் பண்ணா நீ தான் ஓடி வந்த என்கிட்ட, நீ பட்டு வர விட்டுலாம். அவனா ஆசைப்பட்டு வந்தான், அவனா ஆசைப்பட்டு வந்தவரு கை விட்டு போறது இருக்கான். கழுப்பாளம் இல்லையா, நீ தானே வந்து அந்த காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ண, நீ விட்டு போறா ஒரு கழுக்கிறதுக்கு ஒரு ரைட் இருக்கோ இல்லையா. அந்த மாதிரி நீயே ஓடி வந்து அகம்போ பாந்தவோ ஜாதகா நைத்து சிந்தியம் உதவந்தி தானே சோபன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்க வம்சத்துல பிறக்கணும், உங்களோட கூட இருக்கணும் ஆசைப்பட்டு வந்தேடா. அப்படிப்பட்ட நீ வந்து எனக்கு உனக்கு என்ன வரும்னு கேட்கலாமா? அது கோவிந்தா, அந்த கோவிந்தா நாராயணா உந்தனோடு சொல்ல, திருப்பார் க்ஷீராப்திநாதனே உந்தனோடு, தாசந்தியே உந்தனோடு, கோவிந்தா நானும் மாடுமேங்கிறோம் நீயும் மாடுமே, ரெண்டு பேரும் ஒரு கிளாஸ்மேட் ரூம்மேட் எல்லாமே இருக்கு. லக்ஷ்மி நரசிம்மனுக்கும் ஸ்ரீனிவாசனுக்கும் ஹில்மேட், ஒரே மலையில் வாசம் பண்ணுறோம் இல்லையா. அது சொல்லாமல் இல்லை, கிளாஸ்மேட் ரூம்மேட் சொல்லாமல் இல்லையா, இல்லை மவுண்ட் மேட் ஏதோ சொல்லலாம். அந்த மாதிரியா கோவிந்தா உந்தன்னோடு வேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாது, ஒரே வேல் நமக்கு இங்கு ஒழிக்க முடியாது. வைகுண்டில் ஒருத்தர் போனால் பண்ணலாம், அங்கே பவர் இருக்கு, இங்கே வந்தா எது சரி வருஷம் சொல்றேன். கண்ணியூர் சித்தம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த கண்ணியூர் சித்தம் மதுரை போய் சொன்ன சொல்ல நம்புவார் பதி இந்த மேலே வைகுந்தங்கான் இவர் ஆழ்வார் ஆழ்வார் உருகிறாரு. ஆழ்வார் ஆழ்வார் திருநெறி திருக்குறுகூர் அது வசந்தா வைகுண்டம் வசந்தா. ஆழ்வாரே போகிறோம் பெருமாள் வாண்டாண்டாரு, வைகுண்டத்தில் பெருமாள் தான் இருக்காரு. அந்த பெருமாள் இருக்கிற வைகுண்டத்தை விரும்புறாருலாம். இங்கே கண்ணின் சுருத்தம் சொல்றா வைகுண்டத்தில் வாசம் பண்றான்னு சொல்றாரு. அது ஆழ்வார் பக்தி சரியாது. ஆழ்வாருக்கு உண்மையான பக்தி இருந்தா இவ சரீரம் போனவர் கூட ஆழ்வார் திருலேருந்து ஆழ்வாருக்கே கைக்கிற பண்ணார். அது ஆழ்வார் திருநே ஒரு பிராப்திமாக சொல்லணும் இல்லையா, புரியுது? அது ஆழ்வார்கிட்ட பக்தி இருந்தா இவன் வைகுண்டத்தை போய் வச்சுப்பானா, அப்போ ஆழ்வார் விட்டு தானே போனோம் அப்படி சொல்லுவாருன்னு கேட்டேன். அர்த்தம் புரியுதா? என்ன பதில்? பெரியாச்சர் என்ன பெரியாச்சர் தான் கேட்கணும். என்ன கேட்டேன்னா வைகுண்டத்தில் போனால் வைகுண்டத்துக்காக சொன்னான்டா இந்த ஆழ்வார்த்தர்கள் வைகுண்டத்தை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் பெறணும். ஆழ்வார்த்தனில் கூட கூட ஆதிநாதன் வந்துடும். அந்த ஆழ்வார்த்தனில் ஆதிநாதன் சுவாமி நம்மாழ்வார் சந்திரன் போர்டு போடுறான். கூட கூட பெருமாளை சேர்த்து இங்கே ரெண்டு பேர் அதிகாரம் பண்ணுறான். ஆதிநாதனும் அதிகாரம் பண்ணுறான், ஆழ்வாரும் அதிகாரம் பண்ணுறான். அதில் கூட்டுறவு இருக்குது. ஆழ்வார் மாத்திரம் அதிகாரம் பண்ணுற ஊர் செய்யணும். அங்கே சீமை கொடுத்த பெருமாள் உத்தரவு போட்டால் சீமை கூட கிடைக்காது. இங்கிருந்து ஆழ்வார் என்ன பக்தர் மோட்சம் பண்ணால் இந்த இவர் கையெழுத்து அங்கதான் நிறைய சொல்லணும். இங்க கூட்டு கையெழுத்து போகணும். ஆதிநாதனும் கூட பண்ணும், சுவாமி நம்மாழ்வாரும் கையெழுத்து. இந்த ரெண்டு பேர் கலக்கிற ஊர் எனக்கு வேண்டாம். புரியுது? இது புரியுதா? எண்டிசியம் அறிய வியம்புகேன் ஒண்டமிழ் செலவோபன் அருள் 10 திக்கு இல்லையா, 8 திக்கு இருக்குன்னு கேட்டேன். 10 திக்கு சொல்லக்கூடாது, 8 திக்கு தான் சொல்லணும். 10 திக்கு உண்டு, ஆனா 8 திக்கு தான் சொன்னேன். ஆழ்வார்கிட்ட பக்தி பண்ணா வைகுண்ட லோகத்துக்கு வேண்டாம் கூட கூட போக மாட்டான். அதுவும் ஆழ்வார் கீழே இருந்துச்சு மேலே போகக்கூடாது. கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பெருமாடிச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. அதில் ஆழ்வார் கழிஞ்சா வைகுண்ட லோகத்துக்கு போகக்கூடாது. அதில் அத்தை தொடுங்க ஊர்த்தத்து தொடுங்க. அதோ பாகத்துனா ஆழ்வார் ஆசிரியர் அதோ பிராப்தி கிடையாது. ஆழ்வார் ஆசிரியர் அதோ கத்தி கொண்டா அதில் எடுத்து விட்டு அது பிளாஸ் வாக்கியம் பெரிய வாக்கியம் ரொம்ப பண்ணுறோம் இல்லையா. அந்த மாதிரியா அது ஈரரிசி படம். இது இந்த ஆழ்வார் தந்து அங்கே ஆழ்வார் பார்த்தோன்னா அங்கே ஒரு இங்கு நமக்கு ஒழிக்கூடிய எனக்கு சிசுபாலம் கூட தான் மறைத்துனார். உந்தன்னோடு ஒருவர் எங்களுக்கு ஒழிக்க ஒழியாது. அவன் கோவிந்தா உந்தன்னோடு நமக்கு இங்கே ஒழிக்க ஒழியாது. சிசுபாலம் கூட தான் எனக்கு மைத்துனன் உறவாருது. அவரை விட்டுட்டேன், அவனை என்ன விட்டேன்னா அவனை கோவிந்தான்னு சொல்லி இலக்காரம் பண்ணான். நாங்கள் கோவிந்தான்னு சொல்லி கொண்டாடுறோம். அவன் மாடு மேய்க்கிற பையன் தானே சிசுபாலு சொன்னான். இந்த கோவிந்தன் என்ற குணத்தில் அவன் ஈடுபடலை அப்படின்னு சொன்னான். இந்த சீர்மையில் ஈடுபட்ட எங்களை ஒழிக்க ஒழியோம். பாகவத கைங்கரியம்னா பாகவத சப்த அர்த்தம் பண்ண பகவதா இமே பாகவதா பகவானை சேர்ந்தவர். கிறிஸ்டியன் கூட தான் பாகவத். நாய் இருக்கு அது கூட தான் பாகவதர், பகவத் சம்பந்தம் இருக்கு. கழுது இருக்கு அது கூட தான் போகுது. மற்ற ஆற்றுல வருவாச்சு அங்கேயும் பற்றி சொல்றீங்க செய்வீங்க, கிறிஸ்துவன் செய்வீங்க மாவன்னு கேட்டேன். அங்க பாகவதன் தான் பகவத் சேஷத்துவ ரசிகான்னு கேட்கணும். எல்லாரும் பாகவத்தில் தான், ஆனாலும் தான் பகவானுக்கு சேடபூத்தனா இருக்கு ரசிக்கிறா யாரு? வைஷ்ணவன் தான். அப்படி ஒருவேளை நமக்கு இங்கே ஒழிக்க முடியாது. அறியாத பொருளும் அன்பினால் உந்தன்னை சிறுவேற்றும் சீரி அருளாதே அபராத க்ஷாபம் பண்ணிக்கிறார். அண்ணா உன்னை சின்ன பேரால் கூட்டேன். என்ன சின்ன பேர் தெரியுமா? நாராயணான்னு கூட்டது சின்ன பேர். கீதைக்கும் இதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் தான். கீதையில் சொன்னா கீதைக்கு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் தான்? கீதையில அர்ஜுன் முதல்ல கண்ணனை ரொம்ப ரொம்ப தாழ்ந்தவன் நினைச்சான். குந்தி புத்தன் தானே, தேரோட்டி தானே, தூதன்னு சொன்னான். தாழ்ந்தவன் நான் நினைச்சான். அப்புறம் விஸ்வரூபத்துல பெருமாளை சேவிச்சாட்டு சாதாரணமா நினைச்சுட்டேன்டா, இவ்வளவு பெரியவன்னு தெரியாதா. சகேதி மத்வா பிரசவம் எதுக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மகிமானும் தபேதும் மயா பிரமாதாத்து பிரணயே நவாபி. உன்னை கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டேன். அது தப்பான கிருஷ்ணனை கிருஷ்ணன்னு கூப்பிடணும். அப்படியே கருப்பனேன்னு கூப்பிட்டா. ஓய் பிராமணனே பார்த்து ஓய் பாப்பானே பார்த்து வித்தியாசம் இல்லை. வித்தியாசம்
அந்த மாதிரியா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா கிருஷ்ணன் பூவாச்சி சப்தா நஷ்ட நிறுத்தான உபயோகத்தையும் கொடுக்கணும் அர்த்தம். அந்த அர்த்தம் நாங்கள் கருப்பனேன்னு கூட்ட கோவிந்தன். யாதவா எது வம்சத்தில் பிறந்தன்னு கூட்டல, நீ இடம் இருந்தானேன்னு கூட சகா நீ என்னோட ஸ்நேகத்தின் தானே உனக்கு இரண்டாவது தெரியும் அந்த சொன்னா எதுவும் தப்பு தானே. அதில் சகேதி மத்வா பிரசவம் எதுக்தம் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சகேதி அஜானதா மகிமானும் தபேதம் மயா பிரமாதாது பிரணயேன வாபி. அதில் அஜ்ஞானத்தினால நான் மாதிரி கூட்டேன் க்ஷமிக்கணும். இவன் தெரியுமா நான் நாராயணான்னு கூட்டேன்றா அது தப்புனா. அவன் முதல்ல கிருஷ்ணா கோவிந்தான்னு கூட்டான், கோவிந்தான்னு கூட்டது அப்பாலிச்சு வாங்குறாங்க. உன் நாராயணான்னு சொல்லணும்டா, உன கோவிந்தான்னு சொன்னேன்டா, கிருஷ்ணான்னு சொன்னேன்னு தப்பு. இவன் என்ன சொன்ன நாராயணன் சொல்ல தப்புடா. இவன் என்ன பண்ண ஆண்டாள் பெருமாள் ரொம்ப பெரியவன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவரா நினைச்சா. அனுகிரகம் பண்ணது வந்து பார்த்தாட்டு பெரியவன் நினைச்சு தப்ப நல்லா புரியுதா. அர்ஜுனன் சொல்றது உன்னை தாழ்ந்தவன் நினைச்சேன்டா, அப்படி தாழ்ந்தவரா நினைச்சது மன்னிப்பு கேட்டா பெருமையை புரிஞ்சுட்டா. ஆண்டாள் பண்ணா பெருமாள் பெரியவன் புரிஞ்சுட்டா. அவ்வளவு பெரியவன் கிட்ட நான் போக முடியுமா அப்படின்னு அஞ்சினா கூட இருந்து கலை நாட்டு பெரியவன் நினைச்சேன்டா, இவ்வளவு சுலபனா இருக்குன்னு தெரியாதா இருக்குன்னு பெரியவனா நினைச்சதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கும். அதான் முந்தன் சிறுபேர் அழைக்கணும். அது சொன்ன பரமபதநாதன் கண்ணனா வந்த பிறகு திருவஷ்டாட்சரம் 3 தட்சணமாக ஆயிடுது. 3 எழுத்து துணை பேரால் பராங்கதி அந்த 3 எழுத்துக்கு இருக்கிற மொய்த்த வல்கலை 3 எழுத்து துணை பேரால் அஷ்டாட்சத்தை சில பேர் சொல்லலாம், சில பேர் சொல்லக்கூடாது. கோவிந்தா கோவிந்தா எல்லாரும் இந்த கோவிந்தான்னு சொல்லிச்சே அந்த திருப்பதியில் இன்னைக்கு கூட சொன்ன ஒலிக்குது. ஸ்ரீனிவாசன் சொல்லாமல் இல்லையா கோவிந்தா அந்த எழுப்பிக்காது. அதனால உந்தனோடு வேர்மைக்கு ஒழுக்கியாது அறியாத பிள்ளைகளும் அன்பினால் உந்தனை சிறுபேர் அழைத்தலும் சீரியருளாரே இறைவா நீதாராய் பறையே எல்லோர் என்பாவாய். மனசு குறையோட பாசிக்க முடியும் நிறைய விஷயங்கள்.